본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임 진행의 이수연입니다. 어제 우리 시장은 외국인과 기관의 동반 매도세로 인해서 시장이 내내 밀려나는 모습이었습니다. 오늘 새벽 마감한 미증시는 혼조세로 거래를 마쳤는데 어제 국채금리가 한때 1.8%까지 오르면서 기술주에서 매물이 출회됐지만 장중에 반발 매수세가 유입되면서 결국은 나스닥 지수가 상승 마감에 성공했습니다. 또 다우와 S&P 지수도 낙폭을 줄여내면서 약보합권에서 거래를 마쳤는데 이런 긍정적인 흐름이 오늘 우리 시장에도 영향을 미치길 바라겠습니다. 지금 주식시장은 안전자산 선호 심리가 강해지는 모습이고 계속해서 실적 장세로의 대비가 필요하겠습니다. 오늘도 이런 전략들 고수익 작전 타임에서 세워드릴 테니까 저희와 1시간 동안 끝까지 함께해 주시기 바라겠고요. 오늘의 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간, 구글링에서도 나오지 않던 정보들 지금 이 시간에 저희가 정말 알차고 디테일하게 담아드리고 있고요. 그동안에 소개해드렸던 종목들 위주로 베스트 탑5 살펴보고 오시죠. 네, 버니와 함께하는 미국 주식 베스트 탑5 종목들입니다. 부동의 1위 더 트레이드 데스크 지금 방송일 종가 72.78달러라고 나와 있는데 어제 기준으로 81달러 기록했고요. 어제 하루 동안 2.6% 기록하면서 그동안의 낙폭을 만회해주는 모습입니다. 두 번째 종목은 마이크로소프트입니다. 자, 두 번째로 지금 올라오는 모습인데 새롭게 2위 자리로 안착을 했습니다. 방송일 종가가 300달러, 어제 기준은 314달러까지 올라왔고 어제 강보합권에서 거래를 마쳤습니다. 세 번째는 새롭게 들어온 종목이 눈에 띄네요. 크라우드 스트라이크고요. 방송 날짜가 지난주입니다. 1월 4일에 방송됐던 크라우드 스트라이크는 방송일 종가 189달러였고요. 오늘은 1.86% 상승하면서 192달러에서 거래를 마쳤습니다. 4위와 5위는 익숙한 종목들인데 지금 수익률이 조금 떨어지면서 현재 좀 부진한 수익률을 기록을 하고 있습니다. 자, 스노우플레이크는 상승률 1.5%, 빌닷컴은 0.6% 기록하고 있습니다. 네, 수익률 종목들 체크하고 돌아왔습니다. 저희가 어떤 여러 개 종목만 머무르는 게 아니라 다양한 종목들을 소개해드리고 있기 때문에 수익률이 좀 부진하더라도 그 다음에 소개해드리는 종목들로 또 갈아타시고 새롭게 알게 되는 종목들까지 포트폴리오를 구성을 다채롭게 해보신다면 미국 주식도 계속 즐겁게 해보실 수 있을 겁니다. 오늘도 좀 새로운 종목을 소개해드리려고 하는데 오늘은 캐나다의 전자상거래 플랫폼인 쇼피파이에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 아마존의 유력 대항마라고 불리는 쇼피파이인데요. 어떤 기업인지 설명부터 해주시죠. This is a company, Shopify, that I really like. We have to put it in context, though, because it's grown so fast lately. But it's been a dominant market player in what it does for the last 5 years. So Shopify offers businesses that are looking to establish an online presence, all sorts of things. The ability to build websites simply, plug and play. The ability to conduct marketing campaigns, the ability to accept payments and credit card payments, the ability to ship products, the ability to provide other services through its e-commerce platform. And what it does is if you enter in, say you're selling something, and you enter in the inventory that you have and then you make sales, Shopify's platform will keep track of your
your inventory and what you have left. It's a super smart platform, and it makes it easy for people that don't have experience programming to be able to build an online presence from their, let's call it, brick and mortar stores or their physical store locations. So Shopify's brand awareness has expanded dramatically in the last few years, and especially during COVID. Now, we talked about Starbucks just a few minutes ago and how Starbucks was a good buy coming out of COVID. Well, Shopify was a monster buy coming out of COVID. Small and medium-sized businesses had been forced to accelerate their efforts to build an online presence because people couldn't come into their stores. So Shopify now serves 1.7 million businesses in 175 different countries. Shopify has recently started making select services like they call it Shop Pay available to third-party merchants that are not on its platforms. So it's reaching out and trying to get other businesses that are not on its platforms to be able to utilize some of the things that Shopify does so well. That move is going to broaden usage, and it's also going to entice those customers to jump ship and move completely over to the Shopify network. I think it's a stellar idea. When the stock market gets choppy, investors really appreciate consistency and reliability in financial results and revenue growth streams. Shopify has demonstrated its staying power admirably with more than a 7-fold growth in just the first 4 years after its IPO. Shopify proved to be a lifesaver for the small business community in 2020. COVID forced all those businesses to move online, even though they wouldn't have chosen to do so at that time. The revenue jumped from $1.6 billion in 2019 to almost $3 billion in 2020. It would be easy to think that that growth would stall as the vaccine rollouts started to help ease the impact of the pandemic and allowed many businesses to reopen their physical storefronts. But yet there hasn't really been any sign of a slowdown in 2021. So why do you think that is? And I think it's because it's so much easier to be able to generate a new business relationship with new customers with an online presence through Shopify than they would have ever had to been able to do before. And it's an addendum to the physical operation. So only the people in the areas of your stores can visit those stores. People all around the country or around the world can't do that. There are a couple of things that stand out. Everything Shopify does enhances and strengthens its platform's value to its merchants' customers. Management is so driven on building out a great platform for its customers and letting the revenue and the income take care of itself. The company is making its Shop Pay electronic payment system available to merchants, as we talked about, who sell on rival platforms like Facebook or Instagram or any Google platform. Also, as businesses reopen, Shopify is developing point-of-sale technology to bridge the gap between the physical store and the online storefront. Now, with over 7 million merchants using Shopify, the company has gained nearly 9% market share in e-commerce sales in 2020. So let's really think about what that means. In the third quarter, it reached $400 billion on cumulative gross merchandise volume that was purchased through the Shopify platform by the customers that were purchasing from the companies that were on the platform, which is double in just over 16 months. Management has said that they see a $153 billion opportunity in small to medium-sized business space, which is massive compared to the company's current $4 billion in annual revenue. 153 to 4. Shopify is number 2
in e-commerce. It's now ahead of Walmart. Yes, they lag Amazon, which is the biggest, but they're ahead of Walmart, they're ahead of Apple, they're ahead of Home Depot. 네, 쇼피파이가 어떤 기업인지에 대해서 자세한 설명을 들어봤습니다. 정말 세계에서 손에 꼽는 그런 정말 최대 전자상거래 플랫폼 기업이다라고 말할 수가 있겠는데 팬데믹 상황이 종식된 이후에도 쇼피파이가 어떤 식으로 살아남을지가 궁금합니다. 앞으로 생존을 기해서 어떤 기회를 만들고 있는지도 설명해 주시겠습니까? Think about this. You have your business online on the Shopify platform. Shopify sees everything that goes through. It sees how long it takes to get your revenues going, how fast your inventory turns on your website. So what Shopify does is it takes your customer history and uses it as a merchant to be able to offer the merchants working capital loans. And they've got the best information to be able to make those decisions, better than any bank or any lender, because they're seeing your flows minute by minute, day by day, hour by hour, week by week, month by month. Nobody can see it better than that. Over the last couple of years, they've expanded into warehousing and cross-stocking, going further into things that Amazon does in terms of their area of expertise. There aren't too many customers you think about that can serve single entrepreneurs, small business, and large corporate entities. There are massive companies that have turned to Shopify to run their online businesses, and to be able to span that stretch of customers is super impressive. So we just don't go from the single managed company to the multinational company. We just can't think of them as only for small businesses. The company's growth has just been outstanding. Its monthly recurring revenue rate has grown at a 46% compounded annual growth rate. I've mentioned before that I think the best factor for determining stock performance that outperforms the overall market is revenue growth in excess of expectations. This is great revenue growth. As time goes on, there will be more and more companies that expand into the online presence. That's just more customers for Shopify. The total addressable market for small and medium-sized businesses, as we talked about, is $153 billion. But remember, they're also penetrating the larger brands with the likes of what's called Shopify Plus. There are over 7,000 apps that can be downloaded and installed on the Shopify platform. There are many stories of businesses that survived the pandemic. These companies were forced to go online. They didn't think they were going to make money. They were scared they were going to go out of business. They had zero sales during the shutdown. But they put their businesses online and they recovered to about 50% of their revenues over 9 months later. Now, many of those same companies are moving to a larger customer base, and they become lifetime customers for Shopify. The company is quietly testing a new search feature in the Shopify app that would allow buyers to browse items across many of the merchants at once. So typically you log into somebody's website, okay, and they're powered by Shopify. But what Shopify wants to be able to do is to be able to give you access not only to that customer's website, but to other customers all at the same time. Shopify insiders have told people that the insider function could make Shopify more like Amazon, potentially upsetting other sellers. But I think Shopify is so focused on making a good experience for their customers that they're going to be able to figure out how to do that without ruffling feathers.
Shopify also just rolled out what's called Gift Shop, which allows users to be able to buy gifts from Shopify merchants and then send them via text, email, social media, any of that sort of thing, so that they can send them out as gifts. 네, 쇼피파이에 대한 전망들 알아봤습니다. 이번 주 금요일도 쇼피파이의 그동안의 실적 그리고 앞으로의 전망들 짚어드릴 예정이니까 금요일 버니의 미국 주식 시간에도 함께해 주시기 바라겠고요. 문자 샵 0082번에 버니의 미국 주식이라고 문자 전송해 주시면 이런 이야기들 방송 외에도 얻어보실 수가 있습니다. 네, 이어지는 시간은 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 자, 이번 주에 굉장히 중요한 일정들이 많이 있습니다. 미국과 중국의 소비자 물가지수 그리고 생산자 물가지수가 발표될 예정이고요. 또 미국의 소매 판매까지 이 지표 발표를 앞두면서 이 증시의 변동성이 좀 확대될 한 주가 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 어떤 일정들이 있는지 자세하게 체크해 주시죠. 네, 당장 오늘은 또 그 파월 의장이 또 인사청문회가 있다 보니까 그에 따른 또 미국 시장 동향도 봐야겠는데 항상 일정 말씀드릴 때마다 중요한 일정은 계속 있다라는 쪽이다 보니까 뭐가 중요한지 모르겠습니다만 오늘 1월 11일 날 화요일 날 같은 경우는 또 장중에 중국의 12월 생산자 물가지수, 소비자 물가지수가 발표됐는데 특히 PPI라고 하는 생산자 물가지수를 주목해야 될 것 같고요. 이 부분이 계속 고공행진으로 나가게 되면 여전히 CPI를 아까 소비자 물가지수의 상승을 이끌 것이기 때문에 먼저 선행적인 관점 쪽에서 이를 체크하는 것은 제일 중요할 것 같고요. 또 1월 12일 수요일은 이제 또 LG에너지솔루션 기관의 수요 예측 관련된 얘기가 나오기 시작하면서 지금 시장이 좀 출렁거리면서 부진한 이유 두 가지 중에 하나가 이 LG에너지솔루션의 IPO죠. 그래서 아마 기관들은 적극적으로 응대할 걸로 보여지고 있고요. 아마 한 30만 원대 상단부가 나오지 않을까라는 쪽에서 보면서 일단 시장은 그러면 더 다른 종목 줄이고 이쪽을 청약하려고 하는 기관의 모습들이 나오는 게 아닐까 이렇게 바라보고 있고요. 또한 이제 미국에도 12월 CPI 이날 또 12일 날 발표되고 1월 13일 날 목요일은 또 마찬가지로 미국의 생산자 물가지수 같은 날 발표하면 얼마나 좋을까 싶은데 따로따로 해서 두 번 체크해야 됩니다. 그런 상황들이고 또 이날 목요일은 12월 중국의 무역 수지 발표가 되고요. 또 공모주 청약하는 쪽에서 눈길이 가는 게 에드바이오텍이라는 회사가 공모 청약을 하는데 동물의약품 보조사료, 즉 국내에서 상장된 종목 중에서 그래도 반려동물 관련주 쪽으로는 일단 가장 눈길이 가지 않나라는 관점에서 바라보고 있고요. 마지막으로 또 K옥션 같은 경우도 미술품 경매 쪽에서 이제 또 서울 옥션의 독주는 끝났다. 이제 우리도 상장하면서 NFT에 관련된 쪽도 같이 보여주겠다라는 입장이기 때문에 체크를 해야 될 것 같고요. 1월 14일 날 금요일은 한국의 금통위입니다. 연초부터 금리 올릴 걸로 예상을 하고 있는 가운데 선거를 앞두고 또 금리를 오를 수 있을까라고 하는 의문도 있는데 그래도 지금 긴축이 빨라지는 입장 쪽에서는 그럴 가능성이 높다고 봐야 될 것 같고요. 그 밖에 또 중요한 미국의 지표들, 미국의 12월 소매 판매, 기업 재고, 산업 생산 이 부분 발표되는 거 체크하셔야 될 것 같고요. 그와 함께 이제 미국도 본격적으로 실적 발표 시즌이 들어왔습니다. 시티그룹, 블랙록, JP 모건 상대적으로 금융주는 그래도 지금 그 실질금리 인상과 그 금리가 먼저 그 반응을 하다 보니까 실적 자체가 괜찮지 않을까로 바라보고 있는 그런 상황들입니다. 네, 이번 주 주요 경제 지표 일정들 체크했습니다. 오늘의 키워드 확인해 보시죠.
네, 오늘의 키워드 성장주의 운명은입니다. 지금 미국에서는 10년물 국채 금리가 급등하면서 기술주와 성장주가 부진한 약세를 겪고 있습니다. 반면에 인플레 해지 수단으로서 수혜주가 또 떠오르고 있기도 한데 은행주나 여러 가지 원자재 관련 종목들이 상승하고 있습니다. 우리 시장에서도 성장주가 계속 부진을 겪고 있는데 메타버스나 네이버, 카카오 등 성장주의 대표 종목들이 계속해서 주가 하락을 면치 못하고 있습니다. 앞으로 성장주 어떻게 대응해 볼까요? 네, 요즘 시장에서도 한참 논란이 많고 이쪽을 어떻게 봐야 되느냐라는 시각들이 많다고 봐야 될 것 같은데요. 결론적으로는 성장주, 가치주, 성장주, 경기민감주 이렇게 구분하는 것 자체도 별 의미가 없고요. 이 금리가 올라가는, 즉 긴축의 흐름들이 나왔을 때 결국엔 주식은 다 위험한 겁니다. 쉽게 말씀드리면 금리와의 반대적인 입장에 있는 위험 자산이다라는 쪽으로 봤을 때는 성장주건 가치주건 모두 다 불리한 입장 쪽으로 상대적으로 놓인다는 게 더 맞는 표현 같고요. 하지만 이제 성장주 같은 개념은 말씀하셨듯이 네카오 같은 이제 플랫폼주부터 2차 전지, 특히 앞으로 계속 성장할 거니까 지금 이 정도 고밸류를 받아도 돼. 그밖에 게임, 엔터, 메타버스 이런 쪽도 쉽게 말씀드리면 고퍼라고 하는 쪽으로 표현하는 게 더 맞을 것 같습니다. 즉 앞으로 이만큼 계속 매년 성장할 거기 때문에 그에 따라서 지금 높은 밸류를 줘도 괜찮아라고 했던 이런 성장에 초점을 맞췄던 종목들이 금리가 이제 오히려 반응을 하게 되고 금리 정상화가 들어갔었을 때 저금리를 통해서 충분히 투자를 해서 성장을 이끌어냈던 이런 섹터들은 오히려 어떤 유동성이나 그리고 또 그에 따른 자금, 운용 자금을 이제 끌어올 때 어떤 비용들이 올라가다 보니까 과거만큼 이자 비용을 더 줘야 되겠죠. 그만큼 어떤 기업들의 실적의 성장성에 마이너스가 된다라고 하게 되면 기존에 PR을 한 50배 줘도 괜찮아라고 했던 부분들이 이게 이제 역수로 바뀌는 모습들이 나오죠. 그러다 보니까 40배 정도에서 이익 관련된 쪽에 훼손들이 나오는 관점이라고 하게 되면 오히려 한 40배 정도까지 내려갔을 때 주가는 당연히 한 20% 조정을 받는다. 이런 논리 쪽으로 바라보면서 보여지는 건 맞는데, 하지만 이제 또 가장 중요한 부분들은 이제 특히 10년물 국채 금리가 미국에서 1.8대를 들어가서 지난 영역이었던 한 2%대까지 진입을 하겠다라는 입장 쪽으로 바라보는데, 그에 따른 이제 여러 가지 부담들을 소화하는 과정으로 해석을 해야 될 것 같고요. 그런 측면이라고 하게 되면은 여전히 단기 낙폭과 그리고 또 가장 중요한 눈높이만큼 성장을 할 수 있을 것이냐라는 부분들에서 답을 준다라고 하게 되면 말 그대로 조정이죠. 그래서 이 조정을 얼마큼 또 잘 이용하느냐가 중요한 관점으로 보여지는데, 특히 3월달 금리 인상이 만약에 미국에서 본격화된다 그러면은 그때부터는 오히려 다시 낙폭 과대 이후에 추세적인 흐름들로 가져가지 않을까. 즉 악재의 도출 과정이죠. 이거를 반응하는 정도로 해석을 해야 되지 않을까라는 쪽이기 때문에 이분은 계속 또 체크를 하겠지만 가장 성장주 쪽에서 기본 논리는 가격이 싸진다, 주가가 싸진다라는 쪽도 가장 큰 호재다라는 쪽도 눈길이 가야 될 것 같습니다. 네, 계속 성장주가 떨어지는 것만이 아니라 이 금리 인상이라는 악재를 좀 소화할 필요가 있고 주가가 싸진다면 오히려 저가 매수의 매력적인 기회가 될 수 있다라고 말씀을 해주셨으니까요. 성장주의 흐름 앞으로도 체크해 보시기 바라겠습니다. 자, 오늘자 시장 대응 작전 세워보도록 할 텐데 어제 우리 시장에서는 외국인과 기관의 동반 매도세가 강했습니다. 이렇게 함께 코스피, 코스닥을 또 모두 팔자세를 보인 건 오랜만인데 어제 미국 시장에서 반등이 좀 나와줬습니다. 기술주 위주로 반등 나와줬고 다우와 S&P도 낙폭을 축소하는 모습을 보였기 때문에 오늘 우리 시장도 기대해봐도 좋을까요? 네, 미국 나스닥 기술주는 거의 수록에서 건진 주식이었습니다. 그래서 어제 거의 장중 마이너스 3%대에서 이제 가까스로 플러스권인 상황이다 보니까 오늘 시장에서도 일단 도움은 될 것 같습니다. 그래서 어제 흔들렸던 부분들 변화가 나올 가능성은 높고 특히 외국인들 선물이죠. 어제는 대검에도 요즘 보니까 외국인들 선물은 퐁당이기 때문에 그러면 다시 매수로 나오지 않을까요? 라고 하는 막연한 추측들. 이
일단 좀 기대는 되는데요. 그런데 지금 그럼에도 불구하고 어제 하락폭을 좀 돌리려고 시도는 해도 아직까지 좀 짙은 암운에 쌓인 쪽은 LG에너지솔루션의 상장과 관련돼서 기관들이 계속 기존 상장 종목들의 비중을 줄여서 왕의 귀환을 맞을 준비를 하겠죠. 그러다 보니까 거의 시총 3위 쪽은 거의 예약해놓은 상황이기 때문에 그쪽까지 들어갔을 때 자리를 비워주는 현상들이 나오고 있다고 봐야 될 것 같고요. 그와 함께 또 2차전지 섹터 쪽도 마찬가지이기 때문에 아마 오늘 반등이 나온 어떤 발판을 마련해서 나온다고 하더라도 이를 또 공격적으로 대응하는 게 아니라 좀 비중을 좀 줄였다가 다시 또 흔들렸을 때를 대응하는, 특히 한 1월 달은 이 IPO 때문에 계속 영향을 받을 수밖에 없다는 점 생각을 해야 될 것 같고요. 그래서 그래도 계속 성장한다라는 관점 쪽에서 나오는 종목들이 많이 싸졌다. 그러면 계속 저점 매수로 대응할 수 있는 비중을 좀 조금씩 모아갈 수 있는 그런 전략들이 더 낫다고 봐야 될 것 같습니다. 네, 오늘자 시장 대응 작전도 알아봤습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제는 2차 전지 업종에 대해서 살펴봤습니다. 2020년도 좋았고 2021년도 좋았는데 올해까지 좋다고 하셨으니까 오늘 또 어떤 종목인지 구체적으로 알아볼게요. 화면으로 보시죠. 네, 오늘의 종목 물적 분할 그 이후는입니다. 자, K 배터리에 대해서 어제 맛보기로 설명을 드렸는데 오늘 본격적으로 또 어떤 종목을 말씀해 주시는지 들어봐야겠죠. 이 종목이 물적 분할을 했다고 하는데 어떤 기업인지 지금 바로 공개해 주시죠. 네, 오늘의 기업은 LG화학과 LG에너지솔루션입니다. 1월 3일 발간된 SK증권 리포트와 지난해 12월 29일 유안타증권에서 발간된 리포트를 토대로 함께 이야기를 좀 나눠보고자 합니다. 앞서서도 LG에너지솔루션 공모 때문에 국내 증시의 수급 꼬임이 참 골치가 아프다라는 이야기를 전해주셨는데요. LG에너지솔루션 공모 규모 그리고 예상 시총이 너무나도 크기 때문입니다. LG에너지솔루션의 공모 금액은 이 주당 공모 가격이 25만 7천 원에서 30만 원 밴드 기준으로 30만 원 상단 기준으로 12조 8천억 원. LG에너지솔루션 IPO 공모 규모만 12조 원이 넘어서는 모습입니다. 과거 IPO 공모 금액이었던 삼성생명이 5조 원이 채되지 않았고요. 지금까지 있었던 가장 큰 공모 규모죠. 그리고 나서 크래프톤이 지난해 8월 4조 3천억 원 정도였습니다. 이보다 2배 이상 많은 이 12조 8천억 원 상단 기준의 금액 때문에 시장의 자금이 블랙홀에 빨려 들어가는 것처럼 수급 꼬임들이 조금 나타나고 있다라는 이야기들이 좀 나오고 있습니다. 공모에 대한 이야기들을 조금 더 드리면요. 오늘부터 내일까지 기관 수요 예측이 있습니다. 그리고 청약은 다음 주 18일, 19일 진행될 예정이고요. 예상 시총으로는 60조에서 70조 원 내외를 생각을 하고 있는데 목표치를 좀 본다면 CATL 등과 비교했을 때, 견주었을 때 시총 100조는 가야 되지 않나라는 이야기들을 좀 하고 있습니다. 그러면 이런 생각을 해볼 수 있습니다. 지수를 추종하는 펀드들은 LG에너지솔루션의 규모, 덩치가 커지면 커질수록 우리나라 시가총액 3위에 다다랐다. 그러면 코스피 200 지수를 추종하는 펀드들은 그 비율만큼 LG에너지솔루션을 또 매수해야 된다라는 부분들이 있기 때문에 여기를 준비하느냐고 또는 기관 청약을 넣기 위해서 관련된 2차전지 ETF들도 연일 매도를 해서 이 청약 자금을 준비하고 있는 그런 모습들, 관측도 나오고 있습니다. 그러면 이 청약 규모 그리고 앞으로의 유통 주식수
상장 후에는 LG에너지솔루션은 어떨 것인가에 대해서 좀 다시 한번 말씀을 드려보면, 유통 주식수 같은 경우에는 최대 주주가 LG화학이고요. 지분을 81.8% 다 보유하고 있습니다. 거기에다가 우리 사주 조합 물량이 지분이 약 3.6% 정도입니다. 그러면 이 둘을 합했을 때에 약 85.5% 정도가 나오는데요. 상장 후 최대 주주는 6개월간 보호예수, 우리 사주 물량은 1년 동안 보호예수이기 때문에 당장 유통 가능 주식수는 일반 투자자 4.5%, 공모에 참여한 기관 투자자 10% 중 보호예수를 하지 않은 미보호예수 물량만 시장에서 거래가 됩니다. 극단적으로 말을 해서 약 10% 내외 정도의 물량만 당장 상장 이후에 거래가 되기 때문에, 그 이후에 얼마만큼의 물량, 기관 투자자들의 미보호예수 물량이 전부 다 나온다 해도 유통주식수가 10% 내외이기 때문에 유통주식수는 굉장히 적다라는 부분 하나의 포인트로 감안을 해보고요. 그리고 관련된 수급으로 또 본다면, 국내 ETF 매수 수급이 들어올 수 있다라는 부분이죠. 앞서서도 ETF 지수 추종 펀드들 말씀을 드렸는데요. 국내 ETF 운영 규모가 약 3조 원 정도로 전망을 해본다면, 2차전지 관련해서요. 2차전지 ETF 코덱스 관련해서는 1조 3,300억 원, 그리고 타이거 2차전지 관련해서는 1조 3천억 원, 그리고 타이거 뉴딜 펀드에도 2차전지 관련된 운용 규모가 있기 때문에 약 5,300억 원 정도로 추정이 되고 있습니다. 기존 LG화학을 보유하고 있는 비중을 본다면, 코덱스 1조 3천억 원 이상에서 17%, 타이거 1조 3천억 원 규모에서 7.6%, 뉴딜 펀드 관련해서 5,300억 중에 21% 정도의 비중을 LG화학으로 구성을 해 놓았었습니다. 이러한 LG화학 비중을 고스란히 LG에너지솔루션으로 이동한다라고 가정을 했을 때 약 4,400억 원 정도의 이 ETF 관련된 매수 수급이 발생될 수 있다라고 또 산출을 해볼 수 있습니다. 이러한 것들이 전량 다 LG화학을 다 팔고 LG에너지솔루션으로 가는 건 아니지만, 대략적으로의 매수, 기관 매수 수급이 이 정도 나올 수도 있다라는 부분을 한번 감안을 해보시면 좋을 것 같고요. 또 한 가지는 결국 코스피 200 지수로의 조기 편입 가능성입니다. 워낙 시총 규모가 크고, 그리고 우리나라 코스피 시총 3위로 단숨에 올라설 수 있다라는 이야기도 나올 수 있기 때문에 코스피 200 지수의 조기 편입으로 해서 여기에서 4% 정도의 편입 비율에 따른 매수가 들어온다라고 한다면 약 1조 원 가까운 매수 수요 발생 가능성도 추가될 수 있습니다. 그렇기 때문에 당장의 상장 이후에 어떠한 흐름들이 나올지 어느 누구도 알 수 없는 상황이지만, 오히려 매도 물량보다는 매수 수급이 높을 수 있다. 그리고 유통 가능 주식 수량이 극히 적다. 6개월까지는 이 부분 또 참고를 해볼 필요가 있을 것 같고요. 국내 지수 추종 펀드뿐만 아니라 해외 ETF 매수 관련된 수급도 이어질 수 있다라는 부분인데요. ETF, MSCI 지수, FTSE 지수 등 이러한 추종 자금들이 상장 후 5거래일 이후 종가에, 또는 상장 후 10거래일 이후 종가에 매수 유입이 들어올 수 있다라는 부분인데, 이와 관련된 거래 또는 운용 규모가 LIT, 리튬 앤 배터리라고 하는 미래에셋에서 운용하고 있는 이 ETF의 운용 규모가 55억 달러, 현재 환율로 환산을 해보면 6조 6천억 원가량의 너무 큰 비율이죠. 그런데 여기서 LG화학을 편입한다. 그리고 그 편입 비율이 약 3.6%로 현재 알려져 있는데요. 3.6%를 고스란히 LG에너지솔루션으로 가져간다라고 했을 때 약 2,300억 원 이상의 매수 규모 수급이 발생될 수 있다라는 부분까지도 좀 감안을 해본다면, 유통 주식수가 적고 국내 시총 3위로 단숨에 올라설 수 있고, 관련된 지수 추종 자금들이 매수 유입을 해온다면, 당장의 상장 이후에는 CATL 등과의 비교를 놓고서
시총 100조 목표를 향한 뭔가 과매수 수급도 좀 나올 수 있지 않을까라는 모습들이 좀 나오고 있습니다. 하지만 100조 원을 넘어서는 순간부터는 무언가 좀 여기는 좀 오버했다라는 그런 투자자의 시선과 센스와 그리고 이러한 관점, 조심스러운 관점으로 볼 필요도 있겠다라는 여러 전망들을 좀 전해드리면서 결국에는 중장기로든 단기로든 시총 100조를 보는 뷰도 있고요. 시총 70조를 보는 뷰도 있기 때문에 그 사이 밴드에서 일부 트레이딩이 가능하지 않을까라는 말씀도 좀 전해드리도록 하겠습니다. 네, 1월 한 달 동안은 LG 에너지 솔루션에 대한 IPO에 집중이 좀 많이 되고 있고요. 이에 따라서 개인 투자자들의 수급 분산도 증시에 영향을 미칠 것이다라는 의견이 지배적입니다. 지금 LG 에너지 솔루션이 유통 주식 수도 유통 비율도 좀 낮고 기수 추종 자금의 매수 유입도 되면서 앞으로도 계속 좀 성장할 수 있을 거라고 내다보시는데 최소 70조 원에서 100조 원까지 시가총액 성장할 수 있을 것으로 지금 분석을 해주셨습니다. 자, 그렇다면 LG 에너지 솔루션의 최대 주주이자 물적 분할의 모회사인 LG화학의 주가도 궁금한데 올해 들어서 1월 달부터는 LG화학이 좀 V자로 반등하는 모습이 나타나고 있거든요. LG화학의 주가 전망도 짚어주시죠. 네, LG화학이 LG에너지솔루션의 81% 이상의 지분을 보유하고 있습니다. 그러면 모회사가 자회사의 IPO 이후에 할인율을 적용한다. 그래서 50%의 할인율을 적용하고 거기에다가 지분 가치 비율만큼 또 적용을 해서 그러면 LG에너지솔루션이 시총 100조일 때 LG화학은 이 정도의 평가를 받을 수 있겠다라는 계산들이 리포트를 통해서 여기저기서 쏟아져 나오고 있습니다. 이러한 공식과 같이 자회사의 물적 분할과 모회사의 할인, 국내 증시에서 이렇게 반영들을 하고 있는데요. 기존 모회사 주주들, LG화학의 기존 주주들은 LG에너지솔루션과 이제는 전혀 상관이 없는 모습으로 현재 국내 상장 유가증권 시장은 이렇게 운영이 되고 있는데 지난번 저녁 방송에서도 말씀드렸지만 투자자, 오로지 내가 증시에 참여하고 있는 투자자로서 가만히 있으면 아무것도 변하지 않는다라는 말씀, 오늘 단 여기까지만 좀 반복을 해서 말씀을 드리고요. 자회사 상장을 앞두고 단기 투심 악화 또는 ETF 자금들의 매도로 인해서 최근 한 달간 14% 이상의 하락을 겪어왔고 여기서 다시 반등이 살짝 나온 상황입니다. 최근 목표 주가에 대한 리포트들을 보면 최저 78만 원에서 최고 110만 원, 아직까지 리뉴얼 되지 않은 리포트들 같은 경우에는 110만 원에 대한 이야기들을 아직까지는 유지하고 있습니다. 이제는 배터리 분야의 회사에서 첨단 소재, 배터리 관련해서는 첨단 소재 기업으로 이렇게 목표를 이야기를 하고 있는 LG화학입니다. 과거 배터리를 14년부터 6년 동안 매출을 연간 27%씩 성장시켰던 회사인 만큼 첨단 소재 부문에서도 LG화학이 20년도부터 향후 6년 동안 매출액을 연간 20%씩 성장시키겠다라는 목표를 제시를 하고 있습니다. 양극재 그리고 CNT 도전제 관련된 2차 전지 소재 관련해서 투자를 더욱더 활발히 하겠다. 그래서 소재가 곧 제2의 배터리고 LG화학은 앞으로 이 소재를 중심으로 이끌어가겠다라는 목표를 명확하게 뚜렷하게 제시를 해놓은 상황입니다. 그리고 또 한 가지 케미컬 부분이죠. ABS 합성 수지나 PVC 폴리 비닐 관련된 부분에서도 각각 평균 가격 상승들이 나왔고 고부가가치 중심의 제품 판매로 수익성을 지탱해 나가겠다라는 부분들이 나오고 있습니다. 하지만 앞서서도 매수 수급이 LG에너지솔루션에 어디서 발생을 하는가를 말씀드렸듯이 그러면 LG화학도 마찬가지로 이 ETF 자금 리밸런싱에 있어서 매도가 이제 마무리 국면인지 아니면 앞으로 조금 더 추세가 될 것인가 그 부분을 좀 주목해 볼 필요가 있고요. LG에너지솔루션의 시총이 커지면 커질수록 편입해야 되는
총 매수 규모가 늘어나기 때문에 중장기적으로 ETF 자금 리밸런싱에 따른 LG화학은 매도가 지속될 수 있다라는 부분들을 좀 감안을 하셔야 될 필요가 있다라는 말씀들을 좀 드리면서 장기적으로는 주가 추이가 55만 원에서 97만 원으로 유한타증권에서는 이야기를 좀 하고 있습니다. 그런데 LG에너지솔루션의 시총이 커지면 커질수록 관련된 ETF에서 매수해야 되는 규모가 커진다. 그러면 LG화학의 비중을 줄여야 될 수도 있다라는 점을 감안하셔서 보유자분들이나 신규 접근을 고려하고 계신 분들이나 이러한 것들을 좀 감안을 꼭 해보시면 좋겠다라는 말씀을 드리면서 ETF 자금의 리밸런싱이 LG화학과 LG에너지솔루션의 키포인트다라는 말씀 드리면서 오늘 LG에너지솔루션과 LG화학은 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, ETF 자금 리밸런싱이 오늘의 키포인트다라고 꼭 집어주셨으니까 LG에너지솔루션과 LG화학 트레이딩 시에 참고해보시기 바라겠습니다. 오늘 도움 말씀도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 매주 월요일, 화요일에 방송되는 도너리스탁에서 공개한 우리 이주현 전문위원의 도너 리포트 리뷰하는 시간입니다. 자, 전일장 도너 리포트 종목들 어떻게 좀 대응을 했어야 하는지, 오늘장은 어떻게 대응을 하면 좋을지 말씀해 주시고, 어제 상승했던 코스피 코스닥 상위 10개 종목 중에서 오늘 또 추가적으로 상승할 수 있는 종목까지 짚어주시죠. 네, 어제 상승률 상위 종목 탑10을 사실 보게 되면 뭔가 딱히 그렇게 대단하게 마음에 드는 종목들이 없어요. 무언가 하나씩 좀 걸리는 그런 부분들이 있어서 제가 어저께도 도너리포트에서 종목을 편입을 안 시키고 넘겼습니다. 시장도 좀 변곡점인 것 같아서 혹시나 저점을 이탈하게 될 경우에는 크게 무너질 수 있는 상황이기 때문에 굳이 포트에다 편입을 시키지 않는 게 좋겠다라고 생각을 했었고요. 그런 관점에서 일단 시장 좀 보수적으로 보시고 접근을 하는 게 좋겠다라는 생각이 드는데, 전일 상승 종목 중에 좀 지켜볼 만한, 그러니까 우리가 좀 관심을 갖고 봤던 그런 쪽이 많습니다. 뭐 JW 신약 같은 경우는 탈모 관련된 부분들, 그러니까 지금 시장에 전반적으로 있는 테마들 제가 지난번에 말씀드렸지만 스마트 팩토리 관련주죠. 뭐 아진 에스텍 같은 게 어저께 이제 상승 상위 종목에 올랐던 종목인데, 아진 에스텍 같이 이제 로봇 관련주들, 스마트 팩토리 관련주들이 이렇게 신고가 가는 종목들은 여러분들이 잘 지켜보셔야 돼요. 그래서 신고가 가는 종목들이 눌림 조정을 받고 다시 한번 치고 가는 시점에 여러분들이 공략을 한다면 굉장히 짧은 기간 안에 수익을 또 크게 볼 수 있는 그런 부분들이 있다라고 보시면 될 것 같고요. 원전 관련주들이 상승 상위에 두 종목이 올라 있죠. 그러니까 우리기술이라든지 보성파워텍 이렇게 있고, 다만 원전 관련주들은 지금 우리기술과 보성파워텍이 24%, 18% 이렇게 오른 걸 보면 기존의 원전 대장주였던 뭐 한전기술이라든지 한전산업이라든지 이런 부분들 우리가 볼 수 있는데 워낙 많이 올랐습니다. 여러분들도 잘 아시겠지만 한동안 정말 시세를 대단하게 분출했던 종목들이고, 그렇기 때문에 후발주들이 오히려 더 좋은 모습을 보여주고 있다. 우리 기술 보시면 이제 조정 폭이 굉장히 컸기 때문에 반등 역시 강하게 나와주는데, 요 보면 매물대가 굉장히 강한 구간이에요. 이런 구간을 뚫어내는 모습이 나오지 않는다라면 추가적인 상승 조금 어렵지 않겠나라는 생각이 들거든요. 다만 이제 거래 대금이 어저께 크게 나오긴 했지만 기존에 이제 평소 대비해서는 그러니까 뭐 상승 때 굉장히 많이 터졌던 이런 거래 대금 생각해서는 뭐 그렇게 많이 나온 건 아니기 때문에 여기서 위로 방향 잡아주면서 거래 대금을 지속적으로 증가시켜낼 수 있는가를 좀 지켜봐야 될 것 같고요. 그런 관점에서 이제 원전 관련주들도 꾸준히 좀 관심을 가져보고 지켜보되, 이제는
원전에서의 대장이 조금 바뀔 거 아닌가라고 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 어저께 급등이 나왔던 우리기술이나 보성파워텍 정도를 눈여겨보시고요. 아마 어저께 급등이 나왔고 아직 저항에 갇혀있기 때문에 조정이 나올 겁니다. 그냥 관심을 가지고 보라는 거지 뭐 사고 팔고 하시라고 말씀드리는 건 아니에요. 사고 팔고 해야 되는 종목들은 이렇게 이제 저항에 갇혀있지 않은 종목들 위주로 좀 전에 말씀드렸던 아진에스텍이라든지 이런 식으로 신고가를 가는 종목들 위주로 여러분들이 공략을 하시고요. 어저께 이제 지주사들, 금융지주사들이 좀 굉장히 강한 흐름들 보여줬는데 기비손해보험, 메리츠화재, 우리금융지주 이렇게 이제 금리 인상 수혜주들이 좀 상승을 많이 보여줬습니다. 신고가 간 종목들도 있고요. 그런 종목들은 굉장히 좀 무겁고 약간 더디게 움직일 수 있겠지만 금리 인상이 3월로 임박했다라는 이야기가 이제 나오고 있는 상황이기 때문에 단기적으로는 추가적인 상승 흐름이 조금 더 이어질 수 있다라고 보면 저점 매수 눌릴 때 기회로 활용을 해볼 수 있을 것 같아요. 그래서 뭐 금리 인상 수혜주들도 좀 지속적으로 보시라고 말씀드리겠고요. 기존에 뭐 얘기 드렸던 도노리 스탁에서 얘기 드렸던 뭐 CBDC 관련주 새로운 테마잖아요. 지금 단기 과열 대장주가 단기 과열 오늘부터 들어가고요. 후발주들 뭐 한 4개, 5개 정도 이렇게 있다라고 보면 그 안에서 다 같이 조정 뭐 테마 내에서의 순환매라고 하면 대장주가 단기 과열이기 때문에 뭐 후발주가 치고 올라가면 좋겠지만 지금 뭐 탈모라든지 안철수 관련주들도 있고 어제는 또 윤석열 관련주들이 움직였단 말이에요. 그래서 시장이 전반적으로 수급이 이렇게 분산될 수 있는 그런 테마들이 공존하는 상황입니다. 그래서 이럴 때는 뭐 장중에 한쪽 섹터, 한쪽 테마가 쭉 올라가게 되면 오전에 뭐 잘 가던 테마가 갑자기 밀리거나 하는 그런 상황들이 발생하기 때문에 한쪽이 올라가면 한쪽이 내려가고 하는 그런 흐름들이 계속 나올 수 있어서 그런 흐름들이 만들어지는지 트레이딩 하시는 분들은 지속적으로 좀 관심 종목에 이렇게 정리를 하셔서 모니터링을 하시는 게 좋겠다라는 생각이 들고요. 로봇 테마도 있고 CBDC도 있고 정치 테마도 있고 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참가하는 기업들 중에 이슈가 되면 또 개별주들 올라가는 그런 모습도 나올 거고 뭐 이런 식으로 지금 테마들이 조금 분산되어 있고 또 메타버스는 또 지금 몇 달째 계속 가고 있는 테마잖아요. 그래서 수급이 좀 많이 분산될 수 있다라는 부분들을 참고해 두시고요. 어저께 이제 미증 씨가 여러분들 보신 분들은 아시겠지만 정말 다이나믹하게 움직였습니다. 어저께 이제 자러 가기 전에 이 내일은 눈물바다가 되지 않겠나라는 생각을 좀 할 수 있는 그런 흐름으로 마무리가 되었는데 뭐 일단 자러 갈 때는 마이너스 한 2.5% 나스닥이 그렇게 빠지는 흐름을 보고 잠이 들었는데요. 보시는 것처럼 장기적인 상승 트렌드를 이탈을 시켰고 어저께 이제 제가 도노리포트에서 시장 이야기 드릴 때 이 전저점 구간 이탈하게 되면 요 까만색 라인이죠. 201선까지 조정이 나올 거다라고 이야기를 드렸습니다. 그런데 거기도 이제 뚫고 내려갔다가 지금 양봉으로 자리를 잡았고요. 전반적으로 뭐 큰 파동의 이제 저점 자리 14,250포인트를 지켜줬기 때문에 여기서 만약 어저께 꼬리 단 부분 그리고 저점을 다시 이탈시키지 않는다라고 하면 상승으로 가는 그런 트렌드를 할 수 있지 않겠나라고 생각이 듭니다. 그러면 뭐 미증시 여기서는 일단 단기적인 반등 흐름은 어느 정도 잡힐 수 있다. 다만 보시는 것처럼 지금 저점을 계속 깨고 내려가고 저점을 계속 낮추고 있는 그런 상황이기 때문에 이게 굉장히 긍정적이다라고 얘기는 할 수 없을 것 같아요. 그래서 일단 보시면 저항 자리도 돌파를 해주고 다시 또 저점을 이탈시키고 굉장히 방향성이 안 나오고 있는 그런 변동성이 큰 시장이다라고 보셔야 될 것 같고요. 이번에 다시 올라오면서 이 고점을 갱신을 할지는 모르겠습니다만은 갱신을 해줘야지 추가적인 상승으로 우리가 시장을 바라볼 수 있습니다. 그런데 금리 인상 시기가 앞당겨진다라고 하면 돌파보다는 아무래도 저항에서 밀릴 가능성이 좀 높다라고 이렇게 생각을 해두시고
그 정도 올라왔을 때는 시장이 좀 조정받을 수 있다 이렇게 생각을 하고 보유한 종목들이 있다면 뭐 대응을 해보는 것도 좋지 않겠나라는 생각이 들고요. 국내 증시는 뭐 항상 내려갈 때는 잘 따라가고 뭐 올라갈 때는 못 따라가고 이런 부분들이 있으니까 이게 사실 오늘도 뭐 그런 식으로 이어질 가능성도 있다라고 생각은 드는데요. 뭐 국내 증시가 항상 말씀드리지만 글로벌 증시 뭐 이렇게 선반영 시키는 그런 영향들이 굉장히 큽니다. 그래서 어저께 국내 증시가 살짝 이제 전저점 살짝 이탈하면서 조정받았던 부분들 이런 게 결국은 좀 선반영 한 게 아닐까라고도 조심스럽게 생각이 들고요. 어찌됐든 우리나라 증시도 미국 증시 나스닥처럼 전저점 구간을 이탈하느냐 마느냐 하는 그런 위치에 놓여 있듯이 2,900을 이탈하느냐 마느냐 이런 부분들이 있기 때문에 이걸 한번 좀 체크를 하시면서 가는 게 좋을 것 같아요. 제 생각에는 지난번에 말씀드렸다시피 요번에 이렇게 만들어진 역해된 숄더하고 일단 반등하는 흐름은 한 번은 주지 않을까라고 조심스럽게 생각하고 있습니다. 일단 뚫어줘야 돼요. 올라가려면. 그래서 3,050포인트, 2,900포인트 박스권 이제는 좀 탈피하는 방향으로 갔으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 오전에 담아놓아 볼만한 종목, 도노리포트에 편입할 종목을 한 2종목 정도 뽑아놨는데요. 공시효과 흐름을 보고 이 종목을 노란톡방에서 오늘은 바로 공개를 하도록 하겠습니다. 네, 이주연 위원님과 함께 개장 전에 살펴볼 만한 종목들, 섹터들, 그리고 지수 상황까지 체크를 해드렸습니다. 네, 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 미증시부터 국내 증시까지 알찬 전략들 세워드렸습니다. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사명칭에 유의하시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.